ভিসা কাটিदेবে ট্রম্প न्यूज कड़ परवर्ती प्रसंग क्लास बंद कले ভিসা कैंसल हो अमेरिकार रही पाठ पढ़ुवा भारतीय छात्र एवं अन्यान्य विदेशी छात्र को अमेरिकार एभली बड़ चेतावनी एवं चिंतार पकई सामूहिक निर्वासन विवाद जितेबाला जोर धरी जो छात्र छात्री निजर क्लास स्किप करुछंती अथवा निजर प्रोग्राम को अधारू छाड़ुछंती सेमानकु बड़ चेतावनी ट्रंप देइछंती एभली करुथबा छात्र छात्री को निज भिसा हरैबाकु पड़ी पारे एमितिकी भविष्य भी सेमाने आउ अमेरिका भिसा पाई आवेदन करबाकु मध्य योग्य साब्यस्त होई न पारन स्कूल को कौन सी सूचना प्रदान न करी अनुष्ठान को कौन सी सूचना प्रदान न करी जदि कौन सी छात्र छात्री पाठ पढ़ा अधारू छाड़ुछंती ताले सेमानकर स्टूडेंट्स भिसा रद्द हो जाई पारे तेणु एभली कौन से समस्या बर्तिबाकू विदेशी छात्र छात्री सबुबले वीसार शर्त को पालन करंतु बोली वार्निंग देछि अमेरिका आउ से भितरे ए प्रकार आलोचना भी करागलानी जे अमेरिका रे जेभली आमे देखिचे जे अन्य देशर विदेशी माने किभली मात्रा सेठी रहिचंती एवं पूरा देश को परिचालित करछंती ता भितरे भारत सर्वाग्रे आसुछि जो ब्रेन काम करुछि अमेरिका पछरे ता होछि भारतर से कथारे केही द्विमत हेबे नाही और सेइथिपाई अमेरिका रे मध्य एई चर्चाटी हेलानी जे ट्रंप जेतेबेले ए प्रकार वीसा नियम को अत्यंत कड़ाकड़ी करिसंती अनेक भारतीय सेथिरु माने हैरान होउछंती समस्या रे पडुछंती देश छाड़ीबा पई बाध्य होउछंती ब्रेन ड्रेन रो कथा मध्य आसिलानी और सेही समय रे जेतेबेले ए प्रकार गोटे कड़ा कथा माने कड़ा आईन आनिछंती कड़ा नियम करिछंती ट्रंप धमक दिया जाइछि जे जदि अधारू क्लास छाड़िबो बा क्लास स्किप करिबो बा अधारू पाठ छाड़िबो ताहले वीसा रद्द होई जिवो ये किभली भाबरे माने याकू किभली भाबरे देखा जिवो से संपर्क अधिक आलोचना करिबा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहारंजन दास जोड़िछन डॉक्टर दास स्वागत करिबा आलोचना को ए प्रकार ट्रंप कर जो आभिमुख्य रहिछि ताकू आपण किभली देखंती अमेरिका को जो अमेरिकार जो प्रतिपत्ति थिला अमेरिका गोटे एजुकेशनल हब भावरे सारा विश्व रे जो गोटे प्रकार विवेचित थिला वर्तमान ट्रंप कर समस्त प्रकार जो पदक्षेप यह निश्चित भाव में अमेरिका को ग्रेट बदल रे ताको संपूर्ण भाव में रसातलगामी जदि करबा कथा कहबे ताल सेटा मध्ये अत्युक्त हेबनी कथा होची देखंतु सबुठु जो प्रतिपत्तिशाली यूनिवर्सिटी मान को जो भाव में आक्रमण करा जाउची एवं वर्तमान आपण जहाँ देखिले कि जो भारतीय छात्र मान को उद्देश्य रे अमेरिकन एम्बासी जो प्रकार तांकर मेसेज देइचंती गणमाध्यम रे एवं आपण आ गोटे कथा मन रखंतु जे भारतीय छात्र छात्री माने अमेरिका रे द्वितीय सर्वबृहत प्राय 2,68,000 अधिक छात्र छात्री 2023-24 रे अमेरिका रे कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी रे एनरोल्ड थिले एवं सेही भाव रे जदी एभली गोटे प्रकार धमक दिया जाए हुए तो अमेरिका चाहूची समस्त विदेशी छात्र छात्री माननकू ए जगारू अमेरिका रू हटेबा पई एवं अमेरिका ताले सेठा को पढिबा को किए जीवो भारतीय छात्र छात्रींकर जो भली आमे देखुचे जो संख्या कथा आपण कहले सेठी पढिबा पई गोटे माने गोटे सेफ हेवन सेठी तांको मिलिबो नाही पाठ पढि परिबेनी ठीक से सब बेले वीसार खंडा झुली रहिबो तेणु सेही परिप्रेक्षी रे किए पाठ पढिबा को सेठा को जीवा अमेरिका को देखते ऑलरेडी अमेरिका रे थिपे विदेशी विशेषतः भाव में भारतीय स्टूडेंट मध्य गोटे प्रकार आशंका सृष्टि हो सारानी एवं निश्चित भाव में जो मैंने तांकर मिड वे अच्छी स्टडीज किए पीएचडी डॉक्टरेट करुच्ची किए मास्टर्स डिग्री करुच्ची किए अंडर ग्रेजुएशन लेवल पढ़ुची से निश्चित भाव में विचलित कारण देखंतु जो माने स्कॉलरशिप रे जाइचंती बा जो माने सेल्फ फाइनेंसिंग रे जाइचंती तांकर गोटे प्रकार निश्चित भाव में पाठ पढ़ा और भविष्य ऊपर गोटे प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि होइची एवं सेटा निश्चित भाव पर अमेरिका जहाँ ट्रंप भाबुचंती के सी अमेरिका को ए सब पदक्षेप नहीं ग्रेट करिवे निश्चित भाव में अमेरिका को जहाँ मु कहली निश्चित भाव में अमेरिकार भविष्य रो जो थिला क्रेडिबिलिटी से क्रेडेंशियल्स से धीरे धीरे तळक जिबा
ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି 1950 ଦଶକରେ 60 70 80 ବା ଲାଷ୍ଟ ଦଶକରେ ଯଦି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ନାସାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଆଇଆଇଟି ରୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କୁ ଆମେରିକା ତାର ଫାଇଦା ପାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ପର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟଡିରେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମେରିକାର ଜିଡିପିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ମାନେ ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେରିକା ୟା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ? ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ତଳେ, ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଏ ସେଠାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ? ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା ହିଁ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ହିଁ ମିଳିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ପଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗର୍ବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଛକିରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶୀ, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭିସାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରାଗଲା। ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଜୁକେଶନାଲ ହବ୍ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟତା ଥିଲା, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂକଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଫର ଦେଇଛି କି ଯଦି ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ହଂକଂରେ ସେଇଭଳି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହେଇପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ବାକି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଆମେରିକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ହୁଏତ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଡ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ଗ୍ୟାପକୁ ଭରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ରେଡିବିଲିଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ରହିଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଆମେରିକା ହିଁ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଲୟାଲିଟି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବା ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଅଟୋନୋମି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଢ ଭାବରେ ଏକାଠି ବା ୟୁନାଇଟେଡ ଫାଇଟ୍ ଅପୋଜିସନ ସହିତ ମିଶି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଲିବରାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଥିଲା, ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାରେ ବା ବଡ ଅର୍ଥନୀତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ କେବଳ ଯେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ରହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯିବେ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କିଭଳି ବଡ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ଏଜୁକେସନକୁ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରାୟ 27% ବା 27.0 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଣ୍ଡାଉମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇନଥିଲା, ମାନେ ଶହେ ବା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାତାରାତି ଟ୍ରେଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଆମେରିକାକୁ ବଡ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂର୍ଖାମି ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଟ୍ରମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିୟମକୁ ଖାଲି କଡ଼ା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ତାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଆମେ ପରିଗଣିତ କରୁଛେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେରିକା ନିଜର କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛି, ସେ ଦିଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର এই যে নিষ্পত্তি উপরে মধ্য পুনর্বিচার হবার আবশ্যকতা রয়েছে। বহু ধন্যবাদ ডক্টর দাস আলোচনা মতামত।